예, 오늘 말씀을 기초 위에 삶을 설계한 한 해라는 제목으로 말씀을 전하고요. 이제 한 2주 동안에는 기도로, 찬양으로 한 해를 세우는 한 해가 되시라라는 제목으로 말씀을 전한 다음에 우리 인생의 문제에서 넉넉히 이해하시는 하나님, 불안감이 쌓일 때, 폭풍과 같은 어려움이 있을 때, 유혹이 닥쳐올 때, 그 다음에 여러 가지 제목들이 있거든요. 그 제목들을 가지고 우리 인생의 문제에 어떻게 하나님은 넉넉하게 있게 하시는가, 또 시리즈로 한 6주를 설교하려고 합니다. 그래서 여러분들이 한 2주 동안에, 2, 3주 동안에는 말씀, 기도, 찬양 이 세 가지가 신앙의 3대 요소지 않습니까? 신앙의 3대 요소. 그래서 오늘 한 해 말씀, 기도, 찬양을 중심으로 인생의 문제를 어떻게 하나님이 이끌고 가시는지, 이기하시는지 그런 말씀을 생각해 보려고 하고요. 말씀을 생각하기 전에 한 4분짜리 폴 워셔 목사님, 옛날에 유명한 동영상인데 여러분 한번 보시고 이 말씀을 생각해 보려고 합니다. Let me tell you about my Jesus. Let me tell you. Let me testify about my Lord. 22 years ago, I woke up in my apartment, half naked, having drunk myself almost to death. I noticed that I was cold, and I felt something on my face. What was I lying in? I stumbled to my feet, and I went to the mirror, and I turned on the light, and this very distinguished, eloquent preacher, lost and without Jesus, had slept the entire night in his own vomit. Let me tell you about my Jesus. He has saved me. When I was such a wretch, you would not have wanted to run me down with your car. But my Jesus, He bought me with His blood. And my Jesus, He came to me, and my Jesus took away my sin, and my Jesus took away my shame. Oh, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all. That's my Jesus, and I glory in my weakness, and I glory, yea, even in my sin. Where did those stars go today? Have you ever asked yourself that question? Where did the stars go this morning? Did someone put them in their pocket and take them to another place? The stars were there, but there was so much light, they could not be seen. But I walked out. The pastor picked me up on the side of the road. I was outside looking at those stars, and I could only see those stars because of all the blackness around them. Sometimes young men will ask me, Brother Paul, what's the secret? How is it that you preach the way you do? How is it, Brother Paul, that you talk about things like that? How is it that we see the power of God? What's your secret, Brother Paul? He found me in a pool of vomit. That's my secret. That there are not many wise or noble. I am the chiefest of all sinners. I was the lowest of the low. And that's what Jesus does. That's my secret. I had nothing. That's my secret. And you were probably much prettier than me on the outside, but I can assure you, you were not any prettier than me on the inside. They say to me, how do you pray like that? How do you preach like that? I mean, what did you learn in your devotional time? No, you don't understand. He saved me. He saved me. Where's that great motivation? Did you get it from some verse you read? You don't understand. He saved me from what I was.
There's no key except I was the worst in the pack. He saved me. What else needs to be done to motivate me? What else needs to be done? Is it salvation enough? 예, 이 목사님의 간증은 술 취해서 자기가 대변했던 자신의 모습을 보면서 하나님께서 자기를 구원하신 것이 자기의 삶의, 또 설교의, 기도의 비밀이고 하나님이 구원하신 것이 자기에게 비밀이다, 이렇게 이야기를 이제 관증을 합니다. 원래는 이제 한글 자막이 있는 걸 틀어줬었는데 여러분들이 이제 유튜브에 가면 폴 워셔 목사님의 이 동영상이 많이 있습니다. 그런데 제가 이 동영상을 왜 많이 오래전에 틀어졌던 동영상인데 왜 여러분들과 나누는가 하면요, 우리가 믿음을 살면서 신앙인으로 살면서 우리가 간혹가다 잊어버리는 것이 우리가 구원받은 그 순간을 잊어버리는 때가 많거든요. 영원히 잊어버리지 말아야 되고 우리 가슴 속에나 우리 심령 속에 간직하고 있어야 될 것이 구원받은 순간이고 구원받은 은혜인데, 이것을 우리의 삶 가운데서는 그냥 습관적으로 지내가는 모습들이 많이 있지 않습니까? 오늘 말씀의 기초 위에 삶을 살게 하는 한 해가 됩시다 라는 제목으로 이 말씀을 생각해 볼 때 벌써 셋째 주입니다. 뭐 연말 되면야 이제 새해에 대한 기대감이 있지만 이제 세 번째 주 정도 되면요, 그때 그처럼 또 제가 그 아는 부산말 중에 하나가 아까 멘치로 그때 그거라는 거죠. 예전에 그대로 간다는 것이죠. 변함이 없고 또 어차피 우리가 이민생활하면서 힘든 생활을 하면서 이렇게 하루하루 가는 것이 우리의 삶이지라고 하면서 금방 벌써 현재의 상황에 적응해버리면서 뭔가 새로운 마음이었던 것들이 이미 다 구습화가 되고 또 습관화가 돼서 별로 새로운 것 같지 않는 그런 삶의 모습으로 살아가고 있지 않습니까? 그럴 때마다 내가 구원받은 순간, 내가 은혜 받은 순간, 내가 말씀을 처음 접한 순간을 기억한다면 이 순간 뭔가 우리한테 이 감동을 주고 또 변화를 주고 원동력을 주지 않을까 하는 마음에서 이 동영상을 잠깐 틀어봤습니다. 셋째 주가 벌써 됐는데요, 우리가 원하는 삶, 하나님이 원하시는 삶이 아니겠습니까? 하나님이 원하시는 삶이 되겠다 이 다짐을 했는데, 우리의 모습 가운데서는 하나님이 원하시는 삶이, 하나님이 이끄시는 삶이 무엇인지 때로는 그냥 뒤로 남겨놓고 갈 때가 많이 있습니다. 주님 안에서 완전히 죽고 주님만이 사는 삶이 되어야 됩니다. 주님이 말씀하시면 내가 순종하겠다. 하나님의 뜻과 계획 안에 내가 언제나 따르겠다. 이게 다 우리가 하는 말들입니다. 그런데 우리의 삶을 돌아보면 내가 죽고 하나님이 높아지는, 사는 그런 삶을 살고 계십니까? 또는 우리가 말씀 안에 죽도록 충성하고 순종하겠다라고 하면서 말씀과 현실을 비춰봤을 때 어긋나는 경우에 여러분은 세상을 먼저 택합니까? 말씀을 먼저 택합니까? 하나님의 뜻과 계획을 위해서 살겠다라고 하지만 하나님의 계획이 나의 계획이 되고 하나님의 뜻이 내 뜻에 충만해져야만 이것이 하나님의 뜻이고 계획이라고 우리가 하지, 언제 우리가 하나님의 뜻에 앞에서 순종하면서 그 마음을 헤아리면서 나간 적이 있습니다. 오늘 본문에 보게 되면 이 다윗, 우리가 사도행전에 보게 되면 사도행전 13장 22절에 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 내 마음에 맞는 사람이다. 내 뜻을 다 이루리라. 하나님의 마음에 맞으면 하나님의 뜻을 다 이루는데, 이 다윗에게 하나님께서 이 다윗처럼 뭔가 부족했을 때, 또 뭔가 자기가 충만해지고 싶을 때에 가장 어떤 자세로 어떤 마음으로 하나님 앞에 도대체 어떤 행동을 했기에 하나님께서 다윗을 향해서 내 마음에 맞는 사람이고 내 뜻을 다 이루리라 하신 그 말씀을 하셨을까? 오늘 말씀을 생각해 보려고 합니다. 이 다윗의 마음속에 이 허전함이 무엇이었을까요? 왕으로 세워지고 예루살렘의 궁전 안에 있지만 가장 중요한 것은 지금 하나님의 법궤가 예루살렘에 안치되어 있지 않다라는 그 허전함 아니겠습니까? 하나님의 임재하심, 하나님이 함께 하신다는 그 상징적인 의미의 이 언약궤의 법궤가 아직 예루살렘 성전에 와 있지 않았습니다. 그래서 이것을 가져오기 위해서 여러 번 시도를 하지 않습니까? 기라 메라림에서 이 법궤를 가지고 오다가 이 우사라는 사람의 실수로 인해서 멈춰지고 또 행하지 못하고 있었어요. 그리고 시간이 지나서 이제 드디어 하나님의 법궤를
예루살렘 성전에 안치하면서 마음속에 기쁨, 충만함, 이제 완전하게 된 거다. 내가 왕으로서, 내가 하나님의 백성으로서 이제 하나님이 이 예루살렘에, 이 시온성에 계시는 거야 라고 했던 이 모습 속에서 이 다윗이 어떠한 마음과 자세와 삶의 모습을 통해서 하나님의 마음에 맞는 사람이고 내 뜻을 그가 다 이루리라 하셨는가, 이것을 보면서 올 한 해 하나님께서 우리를 보고 이야기하실 때 그래 내 마음에 맞는 사람이야, 내 계획을 너희가 다 이루리라, 이런 말씀을 우리가 들을 수 있는가. 가장 기본이 우리가 바로 하나님의 말씀 앞에 그 기초 위에 선 한 해가 되어야 되는 거 아니겠는가. 우리가 늘 하나님과 동행하기를 원하고 하나님의 살아계심을 믿는다고 하고 하나님을 기쁘시게 하겠다라는 그 다짐을 만약에 여러분들 새해 하셨다면 오늘 이 본문 말씀을 통해서 내가 어떻게 하나님과 동행하고 어떻게 하나님의 뜻대로 살아가고 어떻게 하나님을 기쁘시게 할 것인가를 먼저 우리가 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 올 한 해 저와 여러분이 다짐해야 될 것이 한 가지가 있습니다. 그건 뭐냐면 우리의 삶 가운데 하나님의 이 언약의 말씀, 이 말씀 기초 위에 모든 일을 한번 시작해 보자는 것이죠. 교회이든 가정이든 학교이든 직장이든 사업이든 개인적인 일이든 무슨 일을 하는지 간에 하루의 첫 시간, 첫 순간을 한번 하나님의 말씀을 먼저 붙잡고 나가는 그런 모습을 한번 가져봤으면, 성경 읽독을 한다든지 새벽 기도를 작정한다든지요, 예배에 대해서 내가 한번 결심을 한다든지 아니면 내가 말씀을 의지하고 살아가겠다는 그런 마음으로 여러분이 한번 한 해를 결정하고요, 결심하고요, 행동할 때 과연 올 한 해 동안 하나님이 우리의 삶 가운데 어떤 역사를 이루실까, 또는 시간이 부족해서 또 바빠서 못한다면 내가 그래도 어느 한 시간을 정해놓고 그 시간 안에 말씀 한 구절도 읽어보고 그 말씀에 대해서 내가 한번 생각해볼까. 그것도 안 되겠다고 하시는 분들은 뭐 생명의 삶이든 뭐 매일 묵상이든지 뭐 이런 책을 하나 사서 그냥 한번 읽어보는 걸로 해도 내가 한번 말씀 앞에 서보겠다, 이런 조그마한 실천을 한번 실행함을 통해서 이 다윗이 하나님의 언약계의 법궤가 예루살렘에 안치되고 또 하나님으로부터 큰 역사하심을 받았던 것처럼 우리도 말씀 중심으로, 하나님 중심으로, 은혜 중심으로 한번 나가보면 어떨까. 말씀의 기초 위에 삶을 설계하는 한 해가 되기 위해서 우리가 먼저 가져야 될 자세가 무엇인가 하면요, 오늘 본문에 보게 되면 바른 예배자의 마음을 가지는 거죠. 오늘 10절과 11절을 중심으로 말씀을 생각해 볼 때요, 가장 중요한 말이 나오는데 하나님을 구한다라는 말이 나옵니다. 하나님을 구한다라고 한다는 것은 뭡니까? 하나님한테 요구한다, 하나님한테 기도한다, 하나님한테 간구한다. 근데 이거는 말로 하는 게 아니에요. 이거는 행위거든요. 내가 하나님을 의지해서, 내가 하나님을 기대하면서, 내가 하나님 앞에 내 마음과 뜻과 정성을 다해 고백함을 통해서 하나님의 뜻을 구하고 역사를 구하고 하나님의 섭리와 은혜를 구한다는 말이거든요. 오늘 7절에 나오는 아삽이라고 하는 사람은 다윗의 3대 아삽, 그러니까 헤만과 아삽과 아단의 한 사람인데 이 노제금을 치는 사람이라고 성경은 기록하고 있습니다. 그런데 이 사람들 세 사람을 향해서 이 다윗 왕은 선견자다라고 이야기합니다. 왜 선견자인가? 이 음악을 담당하는 사람이고 악사임에도 불구하고 이들이 했던 일들이 하나님 앞에 예배드리는데 가장 앞서 나가는 사람들이었기 때문에 선견자라는 이야기를 합니다. 그 선견자들로 하여금 이 법궤가 예루살렘에 들어올 때에 그 사람들과 그 사람의 동료들을 시켜서 감사의 제사를 드리라, 감사의 찬양을 드리라 라고 하는 것이 다윗의 고백이었거든요. 다시 말하면 오늘 이 언약궤, 하나님의 법궤가, 하나님의 말씀이, 하나님의 임재가 예루살렘에 와야 된다, 우리의 삶의 중심에 와야 된다, 내 삶의 행동의 근거가 되어야 된다 라고 할 때에 가장 초점을 두는 사람은 어떤 사람이냐면 감사하는 사람입니다. 왜 감사해야 됩니까? 오늘 성경을 통해서 보게 되면 이스라엘을 위해서 일하신 하나님에 대해서 감사를 하거든요. 과거에 역사하신 하나님의 이적과 기적과 기사와 행하신 일들에 대해서 감사를 하거든요. 그러면 우리도 오늘 하나님 앞에 내가 한 해 동안의 말씀 앞에 서겠다라고 할 때 우리 마음에 가장 먼저 나와야 될 마음이 어떤 마음입니까? 감사의 마음입니다. 지난 한 해 동안에도 하나님이 나의 삶을 이끌어 주셨습니다. 감사. 어렵고 힘든 일이 있었고 오해와 아픔이 있었다 할지라도 감사.
그리고 오늘 하루하루를 시작하면서 새일을 시작하면서 결단하고 결심할 수 있는 것에 대해서 감사, 이것이 먼저 나온다면 우리는 진정으로 하나님 앞에 말씀을 중심으로 사는 사람의 자세라고 할 수 있거든요. 혹여나 안타까움이 있고 애달픔이 있고 후회가 있고 낭망이 있고 좌절이 있다면 오늘 이 시간부터 마음을 바꾸십시오. 감사하는 마음. 시편 100편 4절에 보면 감사의 노래를 들으며 성문으로 들어가며 찬양의 노래를 부르며 그 뜰 안에 들어가라. 하나님의 전에 와서 말씀을 듣겠다, 우리가 하루 종일을 하나님 앞에 예배 드리겠다 하는 자의 자세는 이 감사와 찬양이거든요. 그러니까 올 한 해 우리가 말씀 앞에 쓰겠다고 하면서 가장 먼저 가져야 될 예배자의 마음은 감사의 마음, 찬양의 마음 아니겠습니까? 시편 50편 23절에 이런 말씀이 있습니다. 감사하는 마음으로 제물을 바치는 사람이 나에게 영광을 돌리는 사람이니 올바른 길을 걷는 사람에게 내가 나의 구원을 보여주겠다. 하나님의 이 말씀을 우리가 믿는다면, 이 말씀을 의지한다면 하나님 말씀 그대로 우리가 나가는 겁니다. 감사하는 마음으로 하나님 앞에 돈 바치자는 게 아니지 않습니까? 여기서 제물을 바친다는 의미는 뭡니까? 하나님 앞에 드리고자 하는 마음도 되고요, 삶도 되고요, 우리의 뜻도 되고요, 우리 계획도 됩니다. 그런데 그것이 모두 다 하나님의 영광을 위해는 것이라면 하나님께서 올바른 길을 걷는 사람에게 내가 나의 구원을 보여주겠다 말씀하신 거 아니겠습니까? 또 오늘 10절과 11절에 보게 되면 여호와를 구하는 자마다 마음이 즐거울지어다, 여호와와 그의 능력을 구할지어다, 항상 그의 얼굴을 찾을지어다. 감사하는 마음으로, 찬양하는 마음으로 하나님을 찾는 겁니다. 그런데 우리는 가만히 보면 미신적으로 예수님 믿지 않아요. 달라고, 복 달라고. 제가 새벽 예배 시간에도 말씀을 드렸는데 한국에서 우리 그것이 알고 싶다에 나왔잖아요. 그 아버지와 아들이 거짓 선지자로서 사람들의 마음을 미혹했던 김 베드로 목사와 김 다윗이라고 하는 어린아이가 지금 문제를 일으켜서 이제 미국의 콜로라도 덴버에서 또 문제를 일으키고 이제 아틀란타까지 가서 지금 아틀란타 교민사회에 큰 진동을 일으키고 있다. 어디로 올지 모르죠. 거기서 문제가 생기면 혹시 안 될까 캐나다로 올지, 그 아이한테 가서 이 아이가 한번 자빠지면 그 다음에 예수님이 임한다는 겁니다. 그리고 이 아이가 일어나서 내가 너를 사랑한다, 아멘, 내가 너를 사랑해, 아멘, 입 맞추고 또 머리에다가 안수해주면 예수님이라고 믿고 간다는 겁니다. 그러면서 그 아이를 향해서 그 신자들이 비교해다가 주님, 제가 주님을 한국에 있을 때 잘 못 모셨는데 주님 뵙고 싶어, 이런 이야기를 하더라고요. 우리의 생각으로는 도저히 이해가 안 가지만 그것을 행한 사람들, 그것을 따른 사람들, 또 그것을 또 기다리고 있는 사람들은 어떤 사람인가 저는 생각해 봅니다. 우리는 보지도 못했고 만지지도 못했고 또 직접 경험하지 못한 하나님을 믿어 나가지 않습니까? 근데 무엇을 갖고 믿어 나갑니까? 우리에게 주신 말씀 아닙니까? 분명한 기록이 있는 말씀, 이 말씀을 통해서 우리가 믿고 나가는데 우리의 삶이나 우리의 모습이 이것을 믿는다고 하면서 감사가 없고 찬양이 없다면 그건 거짓된 모습이라는 거죠. 그러니까 복 달라고 이야기하기 전에 하나님 감사합니다. 지난 한 해 동안에 또 어제와 오늘 앞으로도 하나님이 지켜주실 것을 믿습니다. 이런 고백의 마음이 있을 때에 여러분 하나님께서 받으시는 기쁜 제사가 되는 것이고 삶이 되는 것이고 증거가 되는 거 아니겠습니까? 다윗의 마음의 중심의 고백이 무엇이었냐면 언약궤가 예루살렘에 와야 된다는 겁니다. 뭐 왕 하나 있으면 어떻습니까? 지도자 하나 있으면 어떻습니까? 그게 아니죠. 하나님이 우선되어야 된다. 먼저 오셔서 이 나라를 통치하시고 이 백성과 함께하여 주시며 나에게 지혜와 능력을 달라고 하는 이것이 바로 다윗의 모습 아닙니까? 그런데 더 중요한 것은 다윗의 마음에 감사의 마음이 있었다는 거죠. 아삽과 아단과 함께 해만을 시켜서 찬양해라, 감사해라, 찬양의 소리를 높여라 라고 했던 이유는 하나님이 이곳에 임하시는 그 자체가 자기에게는 크나큰 감사라는 것이죠. 늘 하나님을 기쁘게 하고 늘 하나님을 찾고 늘 하나님을 자랑하고 늘 하나님을 우선으로 나가겠다고 하는 것이 다윗의 마음이었습니다. 우리도 그런 마음을 가져야 되지 않겠습니까? 힘들고 어려울 때마다 사람을 찾고 방법을 찾고 내가 찾아야 될 길을 찾는 것보다는 하나님을 찾고 하나님의 뜻을 찾고 말씀을 의지하면서 한 해를 시작해보는 겁니다. 저도 그렇거든요. 새벽마다 이 시편을 읽어 나가는데
시편을 읽어나갈 때마다 제가 너무 힘든 거예요. 왜 힘드냐? 이 말씀을 전할 때 제가 먼저 은혜를 받고 나간다고 하면서도 이 시편의 말씀이 때로는 제 마음속에 부딪힐 때가 있거든요. 특별히 목회자들에 대해서 예화를 들 때, 교회에 대해서 예화를 들 때 제 자신을 돌아보면서 이게 아닌데 내가 바로 그런 사람이구나, 내가 그런 싹수가 노란 놈이네 이러면서 제 마음을 치게 되거든요. 그러니까 70편까지 나가니까 72편까지 나가니까 제가 좀 충족함이 필요해요. 그래서 제가 또 바꿔서 시편의 잠언이라고 하는 야고보서를 또 제가 강의해 나가려고 합니다. 많이 할 수 있죠. 초대교회사를 가르치고 싶으면 사도행전을 가르치고, 조직신학을 가르치려면 로마서를 가르치고, 또 교인들의 신앙생활을 가르치려면 고린도전서를 가르치고, 뭐 성경을 통해서 다 가르칠 수 있습니다. 그러나 제 마음속에 시편과 연관돼서 잠언까지 가려니까요, 잠언은 너무 길어요. 더 상처를 받을 것 같아요. 그래서 그러면 시편의 잠언인 야고보서를 가자. 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀을 우리가 읽을 때에 찔림이 있고 도전이 있고 은혜가 있고 또 새로운 회복이 있다면 이건 진정한 하나님의 위대한 능력 아니겠습니까? 올 한 해 동안에 여러분들도 말씀을 통해서 한번 은혜 받고, 말씀을 통해서 한번 힘을 얻고, 이 말씀을 통해서 한번 감사와 찬양의 제사를 드릴 수 있는 그런 우리 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 하나님 앞에 우리가 받을 것만 생각하지 말고, 흔히 말하는 복 주세요, 복 주세요 하지 말고, 복 받기에 합당한 모습, 말씀에 근거해서 하나님을 찾고 하나님을 자랑하고 하나님 앞에 감사하고 하나님 앞에 찬양하면서 하나님의 뜻을 구하는 삶이 올 한 해 우리 안에 삶의 되자는 겁니다. 신앙생활할 때 우리의 처지와 형편 다 알죠. 이민생활하고 힘든 생활하고 하루하루가 스트레스고, 뭐 한국에 있는 사람들, 세계 어느 사람들보다 우리 이민생활하는, 특히 미주 지역에 이민생활 하시는 분들의 머리가요 더 희어요. 얼마나 스트레스를 받으면 더 힘듭니까? 그래도요, 동남아시아 가서 이민생활 하시는 분들은요 그래도 나요. 뭐 한 달에 100불 주면요 메이드가 와서 청소해주고 밥 해주고요 다 해줍니다. 자기가 열심히 일만 하면 되거든요. 근데 우리 이민생활은요 100불이요 코에 붙이면 코골이고 귀에 붙이면 귀걸이고 한 번에 식사에 날아가는 돈이고, 어떨 때는 그 100불 때문에 목숨까지 얻는 사람도 있지 않습니까? 사랑하는 여러분, 환경과 어려움 다 있습니다. 뭐 편할 게 어디 있습니까? 그런데 중요한 건 어떤 상황일지라도 하나님의 말씀에 대한 바른 마음의 자세, 감사, 찬양, 회복하는 겁니다. 그리고 하나님께서 어떻게 나에게 역사해 주실 것인지를 여러분 한번 생각해 보는 겁니다. 이 감사는요 권면이 아니고 명령입니다. 하나님께서는 감사하라, 감사해 주십시오, 감사하는 것이 바른 것이다, 이거보다는 감사하라, 찬양하라, 기뻐하라 뭐 이렇게 이야기하지 않습니까? 하나님의 명령이니까 올 한 해 동안에 말씀에 의지하면서 미리 받기 전에 감사합시다. 미리 받기 전에 찬양합시다. 미리 받기 전에 확신합시다. 하나님이 반드시 이루어 주실 거야, 행해 주실 거야, 풍성하게 넘치게 주실 거야, 믿고 나가는 겁니다. 그래서요 항상 우리가 생각할 때는 이 100%를 생각하고 100%가 다 될 거라고 생각하지 마십시오. 목표는 높게 잡고 거기에 반의 반, 그 반의 반이 될지라도 하나님이 이끄신 거에 대해 감사가 넘치면요 하나님이 감사 위에 감사를 주십니다. 이 마음 자세를 가지고 한 해를 시작했으면 좋겠습니다. 두 번째는 바른 예배자의 삶의 모습을 가지라는 거죠. 자세를 가지라는 것이죠. 오늘 15절에 보게 되면 기억하라는 말이 나오거든요. 이 기억하라라고 하는 말은요 그냥 우리가 생각으로 그래 하나님의 역사, 하나님의 말씀 기억하라는 게 아닙니다. 행동으로 보이라는 겁니다. 기억했다면, 믿었다면, 확신했다면 행동하라는 겁니다. 오늘 12절부터 14절에 말씀을 보게 되면 그의 종 이스라엘의 후손 곧 택하신 야곱의 자손 너희는 그의 행하신 기사와 그의 이적과 그의 입의 복도를 기억할지어다. 그는 여호와 우리 하나님이시라. 그의 복도가 온 땅에 있도다. 복도를 기억하라, 말씀을 생각하라, 법을 생각하라, 이것을 뛰어넘으라는 겁니다. 행동하라는 거거든요. 기억하는 사람은요, 암기된 사람은요 행동에 모범이 있잖아요. 교과서대로 우리가 배운 사람들, 기억한 사람들은요 교과서의 법에서 별로 안 떠나가려고 합니다. 수학 공식에서도요 이 수학 공식이 몸에 밴 사람은요 생각이나 모든 방향도 그 공식을 생각합니다. 근데 저같이 수학을 못하는 사람은요 아무리 쉬운 문제를 주고 어려운 문제를 줘도 공식을 외우지 않았기 때문에
아무리 생각해가지고 아니면 그냥 찍는 겁니다. 그래서 저희 때 주관식이 많이 나왔는데 이 주관식이 항상 문제가 된 거예요. 점수도 높고 문제는 적지만 뭐 3문제 5문제가 15점 20점이 되니까 이 문제 3-4가지로 그냥 성적이 막 오르락 내리락 하지 않습니까? 이래 봬도 제가 중학교 때 수학 빵점 맞은 사람입니다. 이런 사람이 지금 목사가 돼서 수학을 이야기해라. 사실은 저희 애기 엄마가 수학을 가르치면 저도 사실 자신이 없습니다. 그러니까 그런 모습이 있지 않습니까? 사랑하는 여러분, 우리가 믿음 생활하면서 우리 바른 신앙의 모델이 되고 바른 신앙의 공식이 되고 삶의 지표가 되는 것은 말씀입니다. 이 말씀에 대해서 우리가 기억한다. 이 삶의 자세가 어떤 자세인가를 생각해 보는 거 아니겠습니까? 사랑하는 여러분, 오늘 12절과 14절에 보게 되면 이스라엘을 선택하신 하나님, 이스라엘에게 기적과 이적을 행하신 하나님, 이스라엘에게 복도를 주셔서 기억하게 말씀하신 하나님, 놀라운 일과 이적과 이스라엘에 주신 선물인 이 율법의 말씀을 기억하라고 했던 것은 이 말씀을 대로 행하라는 겁니다. 그냥 읽고 듣고 마치는 게 아니라 이것을 생활에 적용해서 내 삶에 한번 드러내보라는 겁니다. 삶 속에 적용해보고 삶 속에서 드러나서 우러나서 다른 사람들이 볼 때, 또 우리 믿는 사람들이 볼 때, 야, 저 사람 말씀대로 사네. 정말 저 사람 말씀대로 살려고 노력하네. 이거 아니겠습니까? 왜 그렇죠? 이 말씀은 약속이고 약속의 성취고 또 앞으로 성취될 예언의 말씀 아닙니까? 과거에 이스라엘 백성들이 애굽의 바로를 물리치고 출애굽하게 하셨던 하나님, 광야를 통과하게 하신 하나님, 가나안 땅에 입성하게 하신 하나님, 왕국을 세우게 하신 하나님, 새 왕을 세우고 이제는 이스라엘의 법궤가 예루살렘에 안치될 수 있게끔 역사하신 하나님, 그대로 이루어질 것을 믿었던 이스라엘 백성들의 삶의 모습은 하나님 중심이었고 말씀 중심이었고 성전 중심이었고 제사 중심이었고 언제나 늘 하나님과 동행하려고 노력했다는 것입니다. 올 한 해 동안에 저희 교회가 말씀 성경 일독도 하고요, 새벽 예배도 한번 해보고요, 또 우리가 특별 성경 공부도 해보고요, 제자훈련도 시작해보고요, 구역 예배도 시작해보면서 가장 중심으로 놀고 친교하고 교제하는 것 중요하죠. 그런데 더 중요한 것은 말씀을 한번 나눠보는 겁니다. 뭐 남자들이 토요일마다 큐티하고 여자들이 월요일마다 큐티하는 거 거기서 끝나면 안 되잖아요. 그게 전파되지 않겠습니까? 구역이나 소그룹이나 여전도회나 권사회나 남전도회나 모일 때마다 우리가 가장 먼저 말씀 앞에 한번 기억해보고 그 말씀을 생각해보고 그 말씀을 따라가보는 것이 우리들 할 말입니다. 저도 개인적으로 이 새벽 예배에 제가 목숨을 거는 이유는 한 가지입니다. 성경을 한 장 한 장 읽을 때, 또 한 장에서 두 세 분을 나눌 때 제가 거기서 가장 어려운 게 뭐냐면 제목을 잡는 거거든요. 제목을 잡고 3대지를 나누면서 또 3대지의 제목을 잡는 게 저한테 힘이 듭니다. 근데 제가 목표가 있거든요. 이렇게 우리 해밀턴 연합교회에서 제가 새벽 예배로 시편을 나간다, 이사야를 나간다, 야고보서를 나간다, 이제 뭐 앞으로 성경을 다 나가겠지만 나가면서 제가 잡아내는 이 제목이 제가 앞으로 설교할 제목이 되거든요. 그러면 새벽 예배 때 그냥 5장에서 7장 정도 되는 원고를 가지고 나오지만 앞으로 10장, 15장의 주일 설교 또는 금요 초대할 때 그 설교를 세 분화 나눠서 다시 설교를 만들 때는 저는 그게 힘이 되는 거 아닙니까? 자료도 많지만 제 스타일의 설교가 없잖아요. 그러면 제가 노력해서 잡아내서 설교를 완성시키고 앞으로 내가 새로운 또 앞으로 유명해지면 책도 내겠죠? 뭐 그렇게 나간다. 소망이 있는 거 아니겠습니까? 근데 문제는 이 말씀을 읽을 때마다 부딪히는 게 문제입니다. 제가 제 삶을 돌아보니까 그렇더라고요. 새벽 예배 끝나고 말씀을 읽고 말씀을 준비하면요, 이게 머리에 팍팍 들어와요. 그래서 새벽에 만약에 딴 일이 있어가지고 설교 준비 못하면 밤이라도 와서 하거든요. 아무도 없을 때, 나 혼자만 있을 때 말씀을 읽으면 이게 돼요. 근데 시간 중간에, 하루 중간에 말씀을 읽겠다고 컴퓨터를 켜고 성경을 보면요, 온갖 잡생각이요, 성경에서 다 나와요. 그러니까 이게 성경으로 들어가지 못하는 겁니다. 사랑하는 여러분, 성경을 주일만 본다고 기억해집니까? 시간 날 때마다 본다고 기억해집니까? 아니거든요. 기억을 넘어서 행동하라는 겁니다. 이 말씀이 어떻게 나한테 찔림도 되고 위로가 되고 힘이 되고 능력이 되는지 이 말씀을
우리가 한번 기억할 때, 행동할 때 삶의 태도를 한번 바꿔보자는 겁니다. 다윗이 언약의 성취와 완성을 생각하면서 하나님 앞에 감사하며 나갈 때에 그 법궤에 대한 형식과 겉모습만 바라본 것이 아니라 그 말씀 앞에 이 다윗이 무릎 꿇었다는 것을 다윗의 삶 가운데 우리가 드러나지 않습니까? 사랑하는 여러분, 올 한 해 동안에 이 말씀이 살아있는 말씀이 되기 위해서 여러분들이 한번 생명력을 불어넣어 주십시오. 여러분들이 말씀을 열어야만 생명이 들어갑니다. 읽어야만 들어갑니다. 그 말씀을 묵상하고 깨달아서 삶에 드러나야 그 말씀은 생명이 생기는 겁니다. 겉보도서 책장 위에 반짝반짝하게 1년 내내 지나도 있는 성경. 제가 제 이야기에 들어갔지만 저는 차도 아끼지만 신발도 아끼고 옷도 아낍니다. 그래서 보통 한번 입으면 한 7년, 10년을 입거든요. 근데 성경책도 마찬가지거든요. 많이 있습니다. 근데 제가 좋아하는 성경책은 가지고 있는 성경책이 따로 있죠. 그런데 이것을 여러분 닦고 반짝반짝하는 게 중요한 게 아니라 닳아지고 문드러지고 찢어지고 이런 성경을 여러분 우리가 가져야 되는 거 아니겠습니까? 저도 한 번 있습니다. 제가 신방 갈 때마다 이 새거 성경 안 들고 헌 성경 들고 그러거든요. 간혹 가다가 찬송가가 옛날 찬송가니까 이게 헷갈릴 때가 있습니다. 그러나 그 성경이 왜 중요할까요? 설교도 들어있고 제 간증도 들어있고 그거 잃어버리면 신방 성경 다 잃어버리는 거거든요. 그러니까 이 성경도 읽을 때마다 그래, 내가 이때 이런 말을 썼어? 제가 보고도 놀라는 거예요. 야, 내가 이걸 이렇게 구분했네? 또 놀라는 거예요. 그런데 새로운 성경책을 읽으면서도 또 적어보거든요. 그러면 또 다른 의미가 저에게 다가오고, 사랑하는 여러분, 한 해 동안에 하나님의 역사가 기록되어 있고 약속이 기록되어 있고 성취가 기록되어 있고 앞으로 이루어질 것에 대한 말씀 어떤 모습으로 받으시겠습니까? 한 해 동안에 이 말씀을 기억하고 삶으로 드러내는 저와 여러분이 되시길 부탁드립니다. 마지막 세 번째는요, 이 바른 예배자의 믿음을 보여달라는 겁니다. 믿음. 18절서부터 22절에 보게 되니까 오늘 우리 19절서부터 20절에 있는 말씀을 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 16장 19절과 20절입니다. 그때에 너희 사람 수가 적어서 보잘것 없으며 그 땅이 대기되어 이 민족에게서 저 민족에게로 이 나라에서 다른 백성에게로 유랑되었도다. 사랑하는 여러분, 이스라엘 백성들의 믿음이 어디서 나옵니까? 하나님의 말씀에 대한 전폭적인 신뢰와 확신 아니었겠습니까? 이스라엘 백성은 소수였습니다. 연약했습니다. 오죽하면 지금 쿠르드족처럼 이쪽에서 치고 저쪽에서 치고 세상에서 유랑하는 민족이었습니다. 그 민족이 하나님이 선택받은 백성이다. 하나님이 택한 백성이다. 이 믿음 하나 때문에 그들이 어떻게 합니까? 말씀을 의지하고 나갑니다. 하나님을 의지하고 나갑니다. 그리고 결국에는 왕국을 이루고 왕이 세워지고 그리고 법궤가 예루살렘 성전으로 들어왔습니다. 사랑하는 여러분, 믿음이 이기네, 믿음이 이기네, 찬양만 믿음이 이긴다고 하지 마시고요, 말씀에 대해서 내가 확신을 가지고 이 말씀이 내 말씀이야, 나에게 주신 생명의 말씀이야, 나에게 주신 은혜의 말씀이야 라고 하고 붙잡는 겁니다. 그것 때문에 비록 이스라엘 백성들 400년 뒤에 이 유랑하던 민족이 400년 뒤에 언약이 성취됩니다. 우리는 일주일 기다리나요? 한 달 기다릴 수 있으세요? 1년 기다릴 수 있으세요? 종말만 생각해도 하나님이 그때와 시를 모른다고 우리가 기다리며 살아가는 인생도 있는데, 누가 종말은 2002년이야, 2010년이야, 이제 2012년도라고 누가 주장하는데요. 여러분, 거기에 솔깃해서 내가 예수야, 거기에 솔직해서 내가 너 사랑한다? 입 맞춰주고 안수해주면 그게 그냥 좋아가지고 가야 되겠습니까? 말씀에 뿌리를 내리면 흔들리지 않는 거거든요. 우리가 신앙생활 할 때도 내가 비록 연약하고 부족하고 이 이민사회에서 힘들 게 뭐가 있습니까? 아무것도 없습니다. 일단 색깔부터 틀리잖아요. 말부터 틀리잖아요. 행동부터 틀리잖아요. 문화부터 틀리잖아요. 어차피 여기서 사는 거 우리는 소수입니다. 그래서요, 우리가 말통하지 않고 우리가 이해가 되지 않을 때는요, 속만 사귀는 거 아닙니까? 집에 가서 화풀이하고 아내한테 화풀이하고 애들한테 화풀이하고 그러면서 살아가는 인생들이 아니었어요. 그러나 하나님의 말씀에 굳게 서서 이스라엘 백성들이 그 약속을 400년 뒤에 성취된 것을 기록을 하듯이 우리도
의지할 분은 하나님밖에 없지 않습니까? 그 말씀 의지하고 위로받고 힘을 얻고 교훈을 얻고 지혜를 얻고 믿음을 든든히 세워서 내 믿음을 드러내보는 겁니다. 하나님은 우리가 약한 분으로 생각할 때가 있거든요. 그런데 우리 믿음이 작기 때문에 약한 것이지 우리가 강하면요 절대로 하나님을 약한 분으로 생각하지 않습니다. 저희 아들이 간혹 가다가 깜짝깜짝 이 말이 좀 늘어서 저를 깜짝깜짝 놀라게 할 때가 있습니다. 오늘 아침에도 제가 투정을 하니까 아버지 주는 대로 드세요. 그래서 제가 이거 봐라. 아니 주는 대로 먹어? 아니 내가 너한테 주는 거지 네가 나한테 주냐? 주는 대로 먹어? 이거 화가 나더라고요. 근데 가만히 생각해보니까 얘가 담대해지는 거예요. 아빠가 요즘에는 잘 혼내지 않거든요. 근데 아빠가 요즘에는 좀 자기를 혼내더라도 그 뒤가 없거든요. 제가 혼낼 때는 후속게 혼내는데 이 두 번째 이 후속타가 없기 때문에 좀 이제 슬슬 아빠 앞에 오면 먹겠습니다. 네, 이렇게 쓰는데 그 다음에 아빠가 그 다음 단계를 가지 않으니까 이 녀석이 이제는 대놓고 이야기하는 거예요. 그래서 세상에 아빠한테 주는 대로 보고 야 내가 이렇게 사나? 하는 생각이 들더라고요. 사랑하는 여러분, 이 아이의 모습 속에서도 아버지가 볼 때 나한테 잘해주고 편안하게 해주면 아버지가 조금 자기랑 동등으로 생길 때가 있지 않습니까? 한 대 쥐어받고 엄하게 하면 그 다음부터는 바로 자세입니다. 근데 이 아이가 밖에 나가서 다른 사람들한테 이야기하는 게 있잖아요. 우리 아빠 누구다, 우리 아빠 뭐다 이러면서 이야기하는 게 있잖아요. 그거 볼 때마다 저도 어렸을 때 그랬는데 이 녀석이 또 그렇게 하네 하면서 주의를 줍니다. 근데 우리는 하나님께서 내 아빠 아닙니다. 내 아버지 아니십니까? 힘과 능력이 있는 분이 계시는데 이거 의지하는 것만 해도 큰 힘이 나와야 되는데 입으로나 행동이로나 삶으로 내 아빠 정말 위대한 아빠야 드러내지 못하는 우리의 모습이 있지 않습니까? 사랑하는 여러분, 올 한 해 동안에 우리가 한번 믿음 안에서 한번 든든히 서봤으면 좋겠습니다. 이 중국 속담에 이 속담이 있지 않습니까? 단번에 거두려고는 곡식을 심고 10년에 거두려고는 나무를 심고 100년에 거두려고는 사람을 심으라. 근데 제가 배운 학교에서는 영원히 거두려고는 복음을 심어라 이렇게 말씀했거든요. 사랑하는 여러분, 100년 되기는 인간을 심지만 10년의 나무를 심어서 거두려고 하지만 한 해의 곡식을 거둬서 만족해 하려고 하지만 영원한 하나님의 말씀에 그 뿌린 씨는 우리 시대의 당대 한 것들도 우리 자손에게 흘러갑니다. 내 믿음의 모습이 내 자식이 보는 거고요. 내 손자가 보는 겁니다. 사랑하는 여러분, 올 한 해 동안에 한번 하나님 말씀에 붙들린 바 되어서 내 삶의 자세, 내 삶의 마음, 또 내 삶의 믿음 한번 드러내면서 올 한 해 동안에 여러분들께서 말씀의 중심에 서서 나가시는, 그래서 내 마음과 내 삶과 내 믿음을 통해 하나님이 내 마음에 맞는 사람이야, 내 뜻을 네가 행하리라 다윗처럼 쓰임받는 저희 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 부탁드리고 축복합니다. 기도하겠습니다.